자, 우리 여러분 느낌부터 해보자. 8강. 와. 8강 유형 심화. 와, 들어보자. 이거 뭐지? 대작인가? 자, 8강 유형 심화 1번 다음을 듣고 여자가 하는 말의 목적으로 가장 적절한 것을 고르시오. Good morning, Lincoln High School students. This is your Vice Principal, Ms. Parker. I have an important announcement regarding the talent show this Friday. It was initially planned to take place in the outdoor auditorium. However, due to possible rain in the forecast, we've had to make a change. It'll now be held indoors in the school gymnasium. This will ensure we'll all be able to enjoy the incredible performances without worrying about the weather. Whether you're performing or just attending, please note the new location. The schedule will be the same. We look forward to seeing you all at the indoor talent show in the gym. Let's have an unforgettable day. 2번 대화를 듣고 남자의 의견으로 가장 적절한 것을 고르시오. Kate, I'm all set for the picnic. How about you? Yeah, I am, Dad. What do you think about my outfit? That thick jacket might be too warm for today. Really? It's quite chilly outside now. I know, but it's early in the morning. I think it'd be better if you wore a few thinner items instead of wearing your heavy jacket. But this jacket is so nice and warm. Sure, but it's going to warm up throughout the day. You're not going to want to wear your jacket in the afternoon. I see what you're saying. I remember getting overheated last year for that reason. Exactly. That's why it's good to wear multiple layers of thin clothes during the changing seasons. I understand. I'll go change to my light jacket and vest. Okay, take your time, sweetheart. 3번 대화를 듣고 여자의 의견으로 가장 적절한 것을 고르시오. Hello, Miss Bentley. Hello, Mr. Harris. How's everything with you and your work these days? Things are going well at work, but I'm a bit worried about my daughter. Oh, what's going on with her? Well, she's in elementary school, and she's struggling a little with her language skills. I see. Actually, I had the same issue with my son when he was in elementary school. He eventually overcame it. Really? What did he do? I encouraged him to keep a diary. It made a big difference in his language abilities. Did he find it easy to keep a diary? Initially, it was a challenge, but he grew to like it and it became a habit for him. That gives me hope. I think consistently keeping a daily diary is really helpful for building language skills. That's a great tip. Thanks for your advice, Miss Bentley. 4번 다음을 듣고 남자가 하는 말의 요지로 가장 적절한 것을 고르시오. Hello, everyone. Welcome to today's architecture lecture. Today, we're going to talk about how to make our city spaces better for everyone. It's very important to design public spaces like parks and plazas to be accessible to everyone, no matter who they are. We call this inclusive design. Let's make parks easy for everyone to use with things like accessible pathways and wide paths. And plazas? Well, they should be spots where everyone feels at home and can hang out with others, maybe with benches and shade for comfort. By doing this, we can create cities that feel welcoming to all, where people of different ages, abilities, and backgrounds can come together and enjoy themselves. Now let's take a look at some well-known examples from cities around the world. 5번 대화를 듣고 그림에서 대화의 내용과 일치하지 않는 것을 고르시오. Mike, did you enjoy the baseball game last weekend? Yeah, it was
Check it out. Cool. Wow, is this you in the curly hair wig? Yeah, I wore it for fun. I love it. I see the sign says, Home Run Arrows. Yeah, that's my favorite team. Were these striped hot air balloons in the sky related to the game? I think so, and they were cool. Looking at the scoreboard, it looks like the Arrows were losing 5-4. They were, but they came back and won. That must have been thrilling. It sure was. Look at the man on the ground. He's extending both his arms to his sides. Yeah, he judged the plays from this spot the whole game. Cool. It looks like it was a super fun day. (6번) 대화를 듣고 그림에서 대화의 내용과 일치하지 않는 것을 고르시오. Jacob, did you see this? There's a picture of you in this magazine. Oh, you saw it? That was for an interview with the artist Anthony Jackson. Wow, you look great. Look at you holding the microphone. Well, it was interesting. Anthony Jackson is the guy wearing the striped hat. He looks artistic. Who's the woman with a shoulder bag? She's an artist too. She's displaying art with Anthony for the exhibition. Are the two sculptures on the table his works? Yes, aren't they cool? He does both sculpting and drawing. Impressive. I like the picture in the round frame on the back wall. Me too. And what do you think about the other painting under the lighting? The picture of the woman holding flowers? Yeah, that's really lovely too. That's his most famous piece. (7번) 대화를 듣고 여자가 할 일로 가장 적절한 것을 고르시오. Honey, since we're in London, why don't we go on the street art walking tour? Good idea. I've heard London has some amazing street art. When do you want to go? The tour starts at 10 a.m. tomorrow and takes about 2 hours. Does that work for us? That should be fine, but the weather forecast says it's going to rain tomorrow. Oh, we should buy umbrellas. I'll find the nearest store. We don't need to. I packed raincoats in my suitcase. Perfect. The tours all end at Silverwood Station. How about grabbing lunch near the station after our tour? Sounds good. Let's search for places with good reviews. Oh, we need to book the tour tickets too. All right. I'll handle that while you search for a good restaurant. Okay, I'm sure tomorrow will be really fun. (8번) 대화를 듣고 남자가 할 일로 가장 적절한 것을 고르시오. Suho, I heard you're going on a trip to take photos this weekend. Can I join you? I also need to do the photo assignment. Sure, Cindy. You're always welcome. Awesome. Where are we going? I haven't decided it yet. How about Chuncheon? It's beautiful this time of year and easy to get to by public transportation. Great. We can take the train. When shall we go? How about 9 a.m. this Saturday? I have a family gathering on Sunday. Well, I have a personal training appointment at 10 a.m. on Saturday, but I can reschedule it. Okay, then I'll book the tickets for around 9 a.m. departure. Thanks. I'll pay you later. And should I bring anything special? Nothing particular. Just bring your camera. Actually, I don't have one. I was planning on using my smartphone. That's fine too. (9번) 대화를 듣고 여자가 지불할 금액을 고르시오. Good afternoon. Welcome to Blue Ocean Tour. How may I help you? Hello. We're considering the Coral Island tour for tomorrow. Could you give us some details on pricing? Certainly. We offer both half-day and full-day tours. The half-day tour is $60 per person, and the full-day tour is $100 per person. We'll go for the full day tour. We have 2 adults and 2 children. Are there different rates for children? Yes. For children under 12, it's half price.
Ah, one child is 13 years old and the other is 10. So 3 will be at the adult rate and 1 at the child rate. And with the full day tour, a buffet lunch is included. Oh, that's great. What about snorkeling? Is it included as well? No, snorkeling is an additional $10 per person, and there's no discount for children. We all love snorkeling, so I'll add it for 4 people. Can I pay by credit card? Absolutely. 10번. 대화를 듣고 남자가 지불할 금액을 고르시오. 죄송해요. Hello, thanks for calling Happy Supermarket. How can I help you? Hi, this is Kevin from Sunshine Villa. I'd like to order some fresh fruits and vegetables. Oh, hi, Kevin. What would you like to order today? Before I order, can you tell me how much the carrots and cabbages are? Sure. A bag of 5 carrots is $5, and a bag of 10 carrots is $8. I'll take a bag of 5 carrots. And what about the price of cabbage? Cabbages are $4 each. I'll take 2 cabbages. And do you have mangoes right now? Yes, we do. They are $6 each. Would you like to add any to your order? Yes, I'll take 5 mangoes. That's a bit pricey though. Actually, since you're a regular customer, we can offer a 10% discount for the mangoes. That's great. And that should be everything for today. I'll pay by credit card upon delivery. Okay. (11번) 대화를 듣고 여자가 운전할 수 없는 이유를 고르시오. Jack, could you give me a ride home after work? Of course, I'd be happy to. I know you don't like to drive after an overnight shift, so ask anytime. Thanks, but that's not it. Actually, I can't drive until next week. Does your ankle still hurt? No, it actually feels much better. You had me worried. Wait, don't tell me you forgot to renew your driver's license. You were going to do that last week. It's not that either. I renewed it just in time. That's good. Then what's going on? Notice anything new about me? Oh, you're not wearing your glasses. Did you lose them? No, I recently had eye surgery to improve my vision. I see. You haven't fully recovered yet. Yeah, exactly. Well, I can drive you anytime. Thanks a lot. (12번) 대화를 듣고 남자가 졸업식에서 피아노 연주를 할 수 없는 이유를 고르시오. Jason, how have you been? We've all been worried about your arm. Thank you for asking, Miss Johnson. I'm getting better. I'm even signing up for a piano competition next month. Glad to hear that. Also, I heard you were asked to play the piano at the graduation ceremony next week. Congratulations! Thanks, but actually, I had to decline. Oh, really? Is it because your arm hasn't fully healed yet? No, my arm's fine. I just have to go to physical therapy for a while. I guess you don't have enough time to practice the piece for the ceremony. Not really. The piece was easy, so it won't take much to practice. Then I wonder what stops you from playing. I've got a university interview scheduled for the day of the ceremony. You definitely can't miss that. Definitely. I was honored to be asked to play at the ceremony, though. (8강) 됐죠? 자, 3개씩 불러볼게요. 3, 2, 4. 오. 4, 5, 5. 자극적이네. 5, 3, 5, 3, 4. 다음 3, 5, 3. 이에요. 이거를 챙겨야 하이! 오답했어요? 괜찮아요. 5번이요. 뭐야? 5번이야? 순조 9번. 9번이요? 네. 자, 잠깐만요. 5 있고요. 9 있다고요? 또 있어요? 아, 주무셨죠?
자, 푹 주무셨네. 자, 5번하고 9번 들어봅시다. 다 맞았어요? 너는 귀가 되게 공부 잘하는 머리 좋은 귀다. 우리 귀가 이렇게 올라간 귀가 공부 잘한대. 쥐같이. 쥐띠긴 해요 제가. 너 쥐띠야? 네. 너는 왜 쥐띠야? 쥐띠니까요. 쥐띠 엄청 똑똑하대. 그렇긴 해요. 다 똑똑하면 상관없는 거 아니에요? 어? 다 똑똑하면 경쟁 그러면 똑같잖아요. 뭐 다음 해에 가든가 아 저는 재수없는 반수 하든가. 너무 싫어요. 사회학기가 근데 저기야 일단 그냥 좋은 것만 들어. 다 똑같으면 긍정적으로 얼마나 다행이니. 성격 참 괜히 얘기했다 싶으면 다 똑같으면 소용없잖아요. 항상 그 경쟁에 빗대어서 가슴 아프다 건우야. 너 때 많이 묻었다. 속세의 때가 많이 묻었다. 가슴 아파도. 자 5번 들어볼게요. 5번 뭐였죠 문제가? 여자요. 자 야구장 사진 아니었던가요? 그쵸? 봅시다. 대화를 듣고 그림에서 대화의 내용과 일치하지 않는 것을 고르시오. Mike, did you enjoy the baseball game last weekend? Yeah, it was amazing. Here's the picture my dad took. Check it out. 아버지가 찍은 사진이야. Cool. Wow, is this you in the curly hair wig? Yeah, I wore it for fun. 자 컬러 윅. 윅은 나왔죠? 윅은 뭐였어요? 윅 가발이요. 그래서 컬리 윅은 입었네요. 1번 오케이. I love it. I see the sign says home run arrows. Yeah, that's my favorite team. Were these striped hot air balloons in the sky related to the game? I think so, and they were cool. 자 3번 누구냐? Looking at the scoreboard, it looks like the arrows were losing 5-4. 혹시 이거 틀렸어요? 4번이라 했어요? 죄송해요. 그럼 다시 3번으로 가봐도 될까요? 3번 틀렸어요? Arrows. Yeah, that's my favorite team. Were these striped hot air balloons in the sky 아 됐어요. 됐어요? related to the game? I think so, and they were cool. Looking at the scoreboard, it looks like the arrows were losing 5-4. 항상 점수 얘기할 때 큰 거 먼저 얘기해요. 큰 수, 투 작은 수 하더라고요. 알겠어? 큰 수, 작은 수. 그럼 몇 대 몇이면 어떻게 해요? 그래서 위닝이니, 루징이니 쓰더라고요. 알겠어요? 계속해요. They were, but they came back and won. That must have been thrilling. It sure was. Look at the man on the ground. He's extending both his arms. extending. 뭐 하고 있어? 뻗고 있어. 그치? 뭐라고 했어? extending. 뻗고 있어. his arm. 팔을 뻗었어. 앞으로 될 수도 있고, 옆으로 될 수도 있고, 위로 될 수도 있고. To his side. to his side. 어디 쪽으로? 양 옆쪽으로. size라고 해도 돼요. 됐어요? 양 옆으로 팔을 뻗었어. Yeah, he judged the plays from this spot the whole game. 괜찮으세요? 5번? 네. 다음에 9번 볼까요? 규선이 9번이요? 네. 네. 9번. 대화를 듣고 여자가 지불할 금액을 고르시오. Good afternoon. Welcome to Blue Ocean Tour. How may I help you? Hello. We're considering the Coral Island tour for tomorrow. Could you give us some details on pricing? Certainly. We offer both half-day and full-day tours. The half-day tour is $60 per person, and the full-day tour is $100 per person. We'll go for the full day tour. We have 2 adults and 2 children. 자, 어른 2명, 어른 2명은 100%고, 그치? 아이가 2명이었어. 그치? 후대는 알겠잖아. Are there different rates for children? Yes. For children under 12, it's half price. Ah, one child is 13 years old and the other is 10. 자, 그러면 12세 넘는 아이가 1명이고, 그치고? 그리고 12세가 안 되는 아이가 1명인 거지. 13
10세랑 13세. 저거 12살 가려면 20살 넘었어요. 됐어? 네. 그럼 이제 깨끗하게 이제 계산 마무리 해볼까요? 이제 얘는 F잖아. 네. 그럼 뭐 하나, 둘, 세 개, 300 나가고요. 그리고 300 더하기 몇이 되겠어? 50. 50이 되겠지. 350이죠. 근데 디스카운트 쿠폰은 없잖아요. So 3 will be at the adult rate and 1 at the child rate. And with the full day tour, a buffet lunch is included. 버페라는 말 나왔어요. 버페. 그러니까 뷔페라는 말은 태어나서 들어본 적도 없어요. 전 진짜 학생들한테만 들어요. 선생님 뷔페 미국에 있어요 그런 거. 뷔페 없는데. 너왜? 버페 아니면 부페라고 해도 알아들어. 근데 왜 비페라는 거? 아 이건요. Oh, that's great. What about snorkeling? 스노클링. Is it included as well? No. 스노클링 포함이 안 됐네. Snorkeling is an additional $10 per person, and there's no discount for children. 자 그러면 여러분 여기다가 이 여자 지금 뭐 할까 했어? 스노클링 한다고 했어 안 한다고 했어? 사실 두 번째 들어보니까 예. 한다고 했지. 그리고 여기다가 뭘 더해? 40. 40 더하면 더하지. 그럼 얼마야? 390이지. 한 몇 번이에요? 4번이죠. 스노클링 해본 지도 한 10년 넘은 것 같다. 저는 스노클링 한지 10년 됐어요. 어릴 때 해봤어? 네. 어디서? 사이버 가서. 나도 사이판 가보고 싶어요. 어땠어요? 기억 안 나요. 13년, 14년. 사진 보고 기억하는 거. 그런 거 좋다고 하더라. 사이판 괌 가봤다 손 들어보세요. 아 없어요 또? 저 집에 있어요. 자 여행자로 추천해 주세요. 물좀 떠야 돼. 안 돼요. 목이 아파서요. 안 돼. 어차피 일어날 거면서 왜 물어봐요? 자 듣기는 일단 오답이 여기까지 된 것 같고요. 누가 쉬면 안 될까요 혹시? 선생님 뭘왜 쉬어? 선생님 수업 안 와요? 계속 전요. 수요일에 나는데. 우리 출발하기 늦은 것 같고 어머님이 영상 남겨주세요. 어떻게 해야지? 수호한테 받을 돈 있어? 자 우리 수트 기야 테스트 1 완전 마무리됐어요. 우리 오답풀이 그냥 궁금해서 테스트 1 오답풀이에요. 파트 1. 파트 1, 파트 1이 아니라 테스트 아, 테스트 편이 있는데 맞아 그게 파트 3가 다 테스트야. 테스트가 1, 2, 3이 있어. 그래서 난 기억에 그때 여기서 수업을 했던 게 조금 있긴 했거든. 나 182쪽 수업했어? 183쪽 우리 수업했어? 182, 183 네, 다 했어요. 했지? 필드 돼 있어? 여기 내가 이상부터 접혀있긴 한데 187쪽 수업했어? 모르겠어요. 187에 22번 봤어. 아, 187에 22번 얼마 안 돼 있어요. 필기. 87 아니야? 87번 했어요. 22번 나랑 수업했어? 이거 필드 나오네. 안 돼 있어요? 187쪽 22번하고 23번 해야 될 것 같아요. 자, 22, 23번하고 쉽시다. 알겠어요? 은지쌤 강은지 씨는 좀 깨끗하다. 그래서 지금도 많이 쓰고 깨끗한 편이에요. 그죠? 깨끗한 것 같아. 22번 보세요. 이거는 더 빨라내는 식으로 이거. 나도 그런 거 있어. 저쪽 이쪽 어깨에 다 있으니 그쪽 어깨에 다 있으니. 자 페이지 187에 22번 보실게요. 자 뭐예요? 문장을 넣는 것이죠? 네. 이놈 때문에 안 돼요. 지금 항상 녹화 중이거든요. 자 문장을 넣어야 돼요. 적절한 위치에 맞나요? 네. 자 건우 해석 좀 해라. 파워해볼. 하지만 목이 아파요. 그 정도네요. 감기. 목감기 방금 온것 같아요. 진짜. 네. 대사만 좀 해라. 네. 첫 번째 거부터요. 네, 그냥 박스부터. 하지만 그 한 사람이 평판의 재산이 자, such A as 이거든요. B와 같은 A예요. such A as B인데 B와 같은 A예요. 평판과 같은 부동산 뭐 그러한 객관적인 특성을 가지고 있진 않더라고요. 되었어요?
맞죠? 여기서 objective는 형용사로 봐야 돼. 왜 뒤에 property가 있지? property가 뭐야? 특성 재산이거든. 됐어? 특성은 보통 맞아. 물질에다가는 저기를 해. 물질이 property 갖고 있으면 특성. 사람이 갖고 있으면 재산인데 난 여기서 재산으로 봐도 되고 특성이라고 봐도 되거든. 그럼 repetition이잖아. 그치? 좋아요. 재성아 좀만 더 읽어주자. however만 별표 쳐주세요. 저 그냥 새로운 내용이라고 써놨어요. 또 그러한 객관적인 특성이라고 해도 좋고요. such A as B로 봐도 돼요. B와 같은 A라서 그러한이라고 안 갈 수도 있어요, 여러분. 이해됐어요? such가 해석이 될 때도 있고 안 될 때도 있어요. 그래서 너무 큰 기대하지 말라는 얘기예요, 내 말은. 너무 많이 주면 안 되잖아, 이렇게. 자, 자유로운 사회에서 네. 모든 사람은 스스로 갖는 사람이다. 스스로 주인이다. 자기 자신의 주인이다. 그 어떤 사람도 몸이나 생각을 다른 사람에게 다른 사람의 몸이나 생각을 허락하지 않는다. 소유해야 된다고 허락되지 않아요. 않고 이것이 소유하는 그리고 것이 서로 한다는 것은 노예. 사실 맞아. 노예제도의 본질이기까지 하다. 이러한 상태는 완전히 거절한다. 이 원리를 원리. 베이시스 네네. 이제 법을 위해 명예훼손의 법을 위해 법을 명예훼손의 그렇죠. 명예훼손 법에 대한 기반 기초를 거절 반대하고 있는 것이다. 자, this condition은 조건이라고 잡아주실게요. 자, 법에 관련된 것이 나오면 상태라고 하지 않고요. 법이라는 단어가 보이면 컨디션은 반드시 조건이 돼야 돼요. 자, 그래서 이 조건은 그쵸? 이러한 문항은 또는 이러한 조건은 완전히 거부하고 있다. 맞아요. 명예훼손법에 대한 어떠한 기초를 기반을 거절하고 있다. 뭐 예를 들어서 라이벨이라고도 한다. 이것이 사실은 written defamation 무엇이다? 글로 작성된 명예훼손이다. 또는 slander 이게 모략이거든요. 모략 중상 모략할 때 모략이에요. 한번 써보세요. 이것은 사실 입으로 나가는 결국 말로 하는 명예훼손이다. 되었어요 지금 어떤 것에 대해서 이야기하고 있나요? 자기 자신의 몸에 자기 자신의 생각의 주인이라고 했죠. 맞아요? 주인이라고 했나요? 안 했나요? 했어요. 몸과 생각에. 근데 맞아? 근데 이것은 뭐 하더라? 이 조건은 얘가 지금 컨디션이 된 거야. 컨디션이 된 거야. 이 조건은 사실 무엇을 반대하고 거절하고 있는 것이다. 명예훼손법의 기초를. 되었나요? 좀 사실 되게 안 어울리죠. 모든 사람이 자기 몸의 주인이고 생각의 주인인데, 그쵸? 말로 하는 명예훼손, 또 글로 하는 명예훼손. 되었어요? 아주 보실게요. 법을 벗어나는 명예훼손의 기초는 자, 이 문장 구조가 되게 어려워요. for서부터 일단 괄호로 묶이는 거예요. for the basis 괄호 쳤다. 또 outlawing defamation. fame에다가 앞에 드가 붙은 거야. fame이 명성이잖아. 명성을 훼손한다는 거야. 드가 붙으면 반대로. 알겠어? defamation 해가지고 어쨌든 얘도 괄호를 쳤어. is가 동사가 나왔어. 그럼 우리가 지금까지 읽은 게 주어냐? 주어로 잡을 수가 없어. 뒤에가 죽어요. 맞아요. 정확해요. 대서부터 끝까지가 문장 전체의 주어예요. 대절이 두 개야. 내가 구조를 봤는데, 자, 그럼 아까 전에 for서부터 다음에 is가 나오고 대절이 아마 두 개가 나올 거야. 얘가 문장의 주어고 얘가 주격 보호야. 왜 그런 거예요? 왜 그렇다냐? 주어가 너무 길면 되게 이렇게 도치를 하기도 해요. 물론 우리들에게 어순이 바뀌었으니 긴장을 한단 말이야. 영어권 사람들도 당연히 주어 다음에 동사가 와야 되는데 주어를 찾으려고 봤더니 안 보이는 거야. 그래서 도치하는 거야. 강조하기 위해서 도치하는 거야.
알겠어요? 자, 그럼 어떤 조건이에요? 첫째, 조건이라는 어떤 대절이에요? 모든 인간은 그들 자신의 명성에 대한 재산을 가지고, 재산으로 해야겠다. 명성에 대한 재산을 가지고 있고, 그리고 그러므로 어떠한 나쁜 의도나 또는 untrustful attack, 신뢰할 수 없는 공격은 그 또는 그의 성격에, 그쵸? 그 더 나가서 뭐 신뢰할 수 있는 공격도 마찬가지로 injure his reputation, 그의 명성을 뭐 한다는 것이다. 네, injure, 다치게 손상시킨다는 것이고, 그러므로 should be punished, 반드시 처벌받아야만 한다라는 것이 무엇에 관련된 것이다. The further basis of outlawing defamation, 명예훼손을 불법화하는 것에 기초에 관한 것이다. 명예에서 불법화가 무슨 뭐라고요? 어기는 게 아웃로잉이에요. 명예훼손을 불법화하다. 이게 무슨 얘기예요? 누가 명예훼손을 하지? 그럼 그건 불법이야. 노상방뇨를 불법화하다. 오는 사람은 불법. 그러면 원래는 불법이 아니었던 거지, 합법이었던 거지. 그리고 우리 그때부터 금하다라고 하셔도 좋아요, 아웃로잉은. 알겠어요? 자, 그래서 명예훼손을 불법화하는 것에 기초에 관련된 것이다. 자, 그럼 명예훼손의 기초가 뭐라고요? 모든 사람들은 자신의 명성이 재산인데, 맞아요? 명성의 재산인데 재산에 대한 권리도 갖고 있고, 그리고 또 어쨌든 의도치 못했던 공격이 있을 거예요. 그에 대해서 또는 그의 명성 따위에 대해서 이것이 그의 명성에게 공격을 하고, 그리고 그것을 반드시 벌을 받아야 한다는 것이 명예훼손 불법화에 대한 기초에 관련된 것이다. 되었어요? 자, 여기서 for를요 두 가지로 하셔도 좋아요. 선생님은 관한이라고도 했고, for가 뭐뭇을 찬성하는이라는 뜻도 있어. 결국 지지하는인 거야. 알겠어요? 이해됐어요? 자, for 접속사 for가 아니라 여기선 전치사 for가 뭐뭐에 관한 무엇무엇을 찬성하는이라고 해석해도 상관없어요. 계속 해볼게요. 위안이란 좀 구리긴 하거든요. 자, 가져갈게요. 제가 그의 평판은 단순히 다른 사람이 그를 생각하는 것이 아니라 평판은 단순히 다른 사람이 그에 대해서 생각하는 것이고, 예를 들어 이것은 순수하게 타인의 주관적인 기능이다. 주관적인 생각의 기능이다 라고요. 자, 근데 나는 여기에 답이 들어가야 된다는 이야기야. 왜 여기에 들어가야 돼? 히즈가 가리키는 게 누군가? 히즈는 앞에 있는 히즈도 돼. 솔직한 얘기로. 히 또는 뭐 어떤 사람의 그것도 돼. 힘 또는 히즈 캐릭터도 된단 말이야. 근데 쌤이 아까 전에 however를 봤을 때 무조건 역접이라고 생각할 게 아니고, 여기다 별표 치라고 그랬지. 연결어 연결사라고 하고, 어떤 학교에서는 적격 부사라고도 해. 얘는 새로운 내용의 시작이야. 예시를 시작하고 있는 거야. 무조건 however가 역접이라고 생각하지만 그건 중2야. 알았어? 힘을 주고 싶을 때 however 많이 주어. 많이 쓴다고. 이해됐어? 그래서 난 너희들이 3번에다가 답, 2번에도 답을 콕 찍었으면 해. 되었니? 그리고 더군다나 너무 편했잖아, 사실은. 객관적인 건, 주관적인 건. 이런. 응? 반대인 줄 알았어. 그래서 3번이라고 생각했다? 근데 선생님이 얘기하고 싶은 건 그거야. 새로운 내용의 시작이니. 그리고 둘째, 혹여. 자, 저는 3번 뒤 좀 봐봐. 그 사람. 타인의 정신 또는 타인의 사고를 소유할 수 없다라고 돼 있어. 그건 또 however 넣고 또 but 넣고 되는 격이야. 알겠어? 그렇게 되면 또 이제 이게 순서가 뭐지? 어순이 안 맞아. 흐름이 안 맞아. 이해됐니? 괜찮아? 괜찮아? 아니, 내용은 이제. 왜냐하면 박스에서 뭐라 그랬냐면, 맞아, 객관적인 뭐예요?
재산을 갖고 있진 않다. 주관적인 것이다라고 했지. 그 뒤에서 뭐라고 했어? 타인의 생각을 가질 수 없다. 그러나 이게 말이 안 되거든, 맥이. 그래서 오히려 2번이 더 매끄럽다고 얘기를 해줄 거고, 선생님이 얘기한 대로 좀 가보자. however가 들어갔어. 이제 접속부사 연결어야. 연결어는 새로운 내용의 시작이라고 해. 아 그냥 무조건 옆접이라고 보셔요. 그래서 네, 맞아. 한 지문 안에 however가 2개가 3개가 들어간 경우도 있었어. 고등학교 2학년 기출에. 알았어? 그렇게 풀어. 물론 맞췄지만. 왜냐하면 문장 삽입절이 2번인 경우가 별로 없어서 난 한번 연구를 해봤어요. 수업 준비를 해봤어. 됐나요? 네. 그래도 콧물 나와요. 23번 좀 볼래요? 23번. 자, 연결어는 그냥 새로운 내용의 시작이다. 23번. 야, 이거 칠판도 되게 잘 길들여 놓으셨네. 확실히 선배님이 다르네. 은지쌤이 선배예요. 나보다 일 더 오래 하셨어. 한 7, 8년 더 하셨을걸, 나보다. 7, 8년은 아니고 한 5년 정도 더 하셨던 것 같아. 엄청 혼났어. 왜요? 혼났다고. 근데 어떻게 연인으로 발전하신 거예요? 응? 뭐라고? 어떻게 연인으로 발전했어요? 혼난 적 없어. 혼난 적 없어. 혼난 적 없어. 과가 다른데. 그래요? 은지쌤도 말해야겠다. 과가 다른데. 아니 과가 다르잖아. 막 같은 영어과가 아니고 같은 과학과가 아니고 그럼 혼나겠지 선배한테. 어쨌든 이름 혼나셨어? 같은 과면 혼나요. 이렇게 마찰이 있긴 해. 그러니까 큰 학원 같은 경우에는 혼난다는 난 은지쌤이 어떤 사람이 혼내는 거 보긴 했어. 은지쌤 왜 혼나는 거예요? 은지쌤이 누구를 혼내요? 근데 자주 봐가지고. 그건 무식하죠. 울었어요 쌤이? 네, 그래서 그랬을 것 같아요. 은지쌤 그래서 반전이 없어. 쌤이 혼나서 좀 반전인데. 은지쌤이 혼나는 거죠. 그냥 그 혼나는 대상이 다른 선생님에서 우리도 바뀌는 겁니다. 반전이 없어. 반전이 없어. 그래서 뭐 그런 일이 있었어. 어쨌든 나는 과가 다르니까. 자, 얼마나 다행인지 몰라요. 그런 거 있지. 내가 항상 그래도 다행히 건우보다 내가 나이가 많은 게 다행이라는 생각. 그런 애들 있잖아. 가끔가다 내가 쟤보다 형인 게 다행이다. 이런 거 있잖아. 후배 안 때리는. 아니 뭐 그래도 이제 숨 막히는 거 있잖아. 자, 23번 보실게요. 요양문인데 우리 애들은 요양문 잘 안 틀리는데 요양문 왜 틀려요? 40번이라서 틀리는 거지. 저 하나 요양 못 틀려요. 진짜요? 자, 네. 요양문 좀 해석 좀 해봐요. 그때. 그래요? 더 필로소피 철학자들 오구 그거 벌 처벌에 대한 네. 철학자들 아니 저 필로소퍼가 아니라 철학? 철학은 자 철학자들 근데 의라고만 하지 말고 관한 자 처벌에 관한 철학은 그리고 처벌에 대한 생각은이라고도 잡는 것도 꽤 편해. 우리가 철학 그러면 되게 멀리 생각을 하는데 철학 개념 생각은 이렇게 해도 괜찮단 말이야. 그래서 처벌에 대한 철학은 또 처벌에 대한 생각은 reflect 반영하고 있어. 현재 prevail이 더 만연한 correctional 수정의 이념 이념을 많이 건너오셨네요. 자, 리플렉트부터 이데올로기까지 2개밖에 못 맞췄어요. 자, 어쨌든 만연한 고쳐야 된다라는 이데올로기를 이념을 갖고 있다. 시간에 대한 Of the time 맞아 시간에. 하지만 이것은 완전히 삐리리 늙은 자, 이것은 does나 동사하지 않습니다. 왜요? A번의 선택지 자리가 동사자잖아, 그치? 네. 완전히 오래된 이데올로기, 이념을 빈칸한 것은 아닙니다. As shown by B, 그쵸? Punitive and restorative approach. 처벌의 쓰세요. Punitive. 그리고 restorative 회복의. 접근법의 빈칸에 의해서 보여줬듯이 말입니다. 전체적인 다양한 시대를 거쳐서 일화가 시대거든요. 다시요. 앞에서부터 그냥 되게 예쁘게 하려고 하지 마시고 천천히 하세요.
오케이. 네, 알겠어요? 자, 다시요. 처벌에 대한 철학은, 처벌에 대한 생각은 만연한 수정의 이념을 반영하고 있다. 그쵸? 뭐, 시간이라는, 또는 시간의. 그리고 그러나 이것은 완전히 오래된 이념을 빈칸한 것은 아니더라. 그쵸? 왜냐하면 어디서 목격되기 때문에 다시 드시야 as는 자, 어디서 목격되듯이 빈칸에 의해서 목격되듯이 어떤 처벌 또는 그리고 회복의 다양한 시대를 걸친 접근법에서 빈칸에 의해서 목격되듯이 되었나요? 이게 예시 같은데요, B번은. 되었어요? 자, 지금 일단 요약만 하면 이것에 대한 이념은 그쵸? 무엇이다? 수정의 개념인 거예요. 수정의 개념인 것인데 오랜 이념을 뭐 하지 않았대? 빈칸 A 하지 않았대. A 하지 않은. 그러면 B에 의해서 어떻게? 뭐 보여짐. 그쵸? 소재 파악은 어느 정도 됐어요? 지원아? 천천히 한번 위에서부터 같이 한번 해보자. 네. 역사의 시대에 따라. 예. 정치적 문맥, 맥락. 맥락, 문맥이라 하지 말고 정치적 맥락. 그리고 음. 이 위기 발생, emergence 발생 맞아. 발생, 출현이야 사실. 출현, 패셔너블 교육, 열정적인 그건 P. 피구나. 그거 약간 이거는 패션 아니에요? 그냥 뭐 네 맞아요. 요거 유행하는 이론, 그 시대에 따라 유행하는 이론, 무엇에 관한 범죄학에 범죄학 관한 같은데요. 그리고 다양한 철학, 처벌에 대한 철학들 arise 생겨나고 됐어요. and 주가 됐어요. 도미넌트. 되었다. 반말로 해도 돼. 그냥 너한테 그냥 뭐 시켰을 때. 아 그래요? 그쵸? 자, 우세함이 되었고 주요한 것이 되었습니다. 역사 시대에 따라 결국 시대에 따라서예요. 맞아요? 네. 자, 이런 것들이 정치적 맥락과 또 무엇이에요? 범죄학, 그쵸? 범죄학의 뭐 패셔너블, 유행하는 이론들의 발생은 그리고 다양한 철학은 생겨나고 결국 어떻게 주류가 되었어. 우세하게 되었어. Although never exclusively so. 자, exclusively에다 쓰실게요. 절대적으로. 비록 절대적으로 그렇지는 않지만, 절대적으로 우세하지만은 않지만 말입니다. 예를 들어 1950년대, 1960년대에 rehab이라는 말 들어본 적 있어? 아니요. rehab은 사실은 요새 rehab은 어디에 사용되는? 밑에 안 나와 있니? 그죠? rehab이라고 나와 있지. 갱생시킨다는데요? 이거 뭔지 알아? 또 rehab은 어디서 많이 사용되면 마약을 한 친구들을 갱생하는 프로그램 할 때 rehab이라는 단어가 되게 많이 나와. 알겠어? 갱생. 이거 알아야 돼. 미국 잡지에도 되게 많이 나와. 되게 유명한 사람들, 연예인들 그거 많이 하고 있다고 나오거든요. 네. 자, rehabilitative philosopher predominated. 1950년대 그리고 1960년대에 갱생, 결국 그들의 삶을 다시 좋게 수정하고 나아지게끔 만들겠다는 철학이 우세했어. 맞아요? 다음 1980년대에는 더욱 어떤 더 conservative 뭐예요? 보수적인 것들이 revive 다시 revive 부활했고 그쵸 부활시켰어. 무엇을? 처벌의 형태를 무엇으로? of just desert 무엇으로? 디저트? 밑에 음분의 벌이라고 당연히 받아야 돼. 벌. 하지만 또 1960년대에 뭐였어? Retribution was not. Retribution 나왔어. 벌이라는 것은 응징이라는 것은 not abandoned. 뭐가 됐어? 완전 뭐가 된 것은 아니고 버려진 것은 아니고 neither 역시나 무엇도 아니었다. 갱생 또한 absence 사라지지도 않았어. 1980년대 결국 섞였어.
major concern of their philosophy of punishment. 처벌의 철학의 주요 관심사는 reflect. reflect 나왔어. 반영하고 있어. 보여주고 있어. dominant correctional ideology. 주된 교정 이념을 반영하고 있어. 따라하고 계시죠? Why ideologies are more constitutive philosophy change over time. 비록 이데올로기가 이념이 그리고 그것을 구성하는 constitute는 구성하다야 constitutive는 역시나 구성하는 철학들이 시간이 걸려가면서 바뀌긴 하였지만 여기서 똑바로 보세요. few 거의 있다 없다 없어. 거의 완전히 버려진 것은 없어. 그리고 또 새로워진 버전의 미세한 disguised 미세하게 위장한 오래된 이념들, 오래된 생각들이 may gain renewed currency 새로 만들어진 흐름을 얻어낸 것이야. 그리고 인기 있는 대중적인 수용을 얻어낸 것이야. 자, 그럼 뭔 뜻이에요? 그냥 오래된 것이 새 거인 척한 거야. 바뀐 게 별로 있어 없어? 없다는 얘기야. 그럼 뭐 하지 않았어? 밑에 보시면 A번만 이렇게 살짝 봤을 때 오래된 이데올로기를 뭐 하지 않았을까요? 바꾸지 않았다. 자, 근데 3, 4번은 절대 안 될 거야. advocate이 뭔 뜻이냐면 옹호하다야. 그래서 advocate이 명사로 변호인이라는 뜻도 있어. 변호인. 너를 옹호해 주는 사람이야. 3, 4번은 버려야겠고 5번도 버려야 될 거야. 그 내 말은 이건 거야. 자, 이제 함지원이 10초밖에 안 남았는데 A번 둘 중에 찍어야 된다는 거야. 1, 2번 둘 중에 찍어야 된다는 거야. 다행히 3, 4, 5번 안 찍은 게 얼마나 다행이야. 그래요, 저 2번 찍었어요. 네, 맞았어요. 자, 그래서 틀렸어요. 이제 계속 가볼게요. 틀렸다고 답 2번 아니에요? 이건 맞는데. 2번이에요? 뭐야 이거? 2번 했었는데? 쏘리. 괜찮아요. 자, 어쨌든 볼게요. 자, 20세기 후반 그리고 21세기의 초반에 have seen 보았어. 무엇을 보게 돼? reversion에다가 써볼까요? 회귀. 돌아가. 회귀. 돌아가. 무엇으로 돌아가는 것을 목격하게 돼? harsh punitive philosophy. 가혹한 처벌의 철학으로 돌아간 것이야. 그렇죠? 그래서 이것은 어떻게 잘 명시되어 있고 보여지고 있지? 널리 이런 말을 사용했어. Three strikes and you are outlawed. 알겠어요? 그리고 increase in the use of widespread acceptance of death sentence. death sentence 아시죠? 교수형이죠? 진짜요? 죽으면 사용. 자, 사용에 널리 폭넓은 수용에 사용에 있어서 증가에서도 목격돼. 그러나 same period has welcomed. 동일한 시기에 has welcomed 역시나 뭐였어? 환영하고 받아들였어. victim centered, offender centered approach. 네, 희생자를 중심으로 한 접근법. 그리고 가해자를 중심으로 한 접근법. 이걸 다시 해서 뭐라고? 회복의. 맞지? restorative, 회복의, 교정의, justice, 정의라고 부르는 것이야. 자, 근데 여기까지 읽었어요. 자, 근데 저는요, 그냥 바뀌지 않았어. 계속 같이 가고 있었어. 조금씩. 지금도 마찬가지야. 가혹한 게 들어왔어. 1900 몇 년도에 21세기에 가혹한 게 들어왔어. 막 교수형도. 근데 역시나 뭐 하다고 했어? 지금 보니까 뭐가 하다고 했어? 했겠지만 그러나 역시나 동일한 시기에 victim centered, offender centered. 결국 누구에게도 범죄자에게도 어떠한 그들에 대한 이입 같은 거. 결국 그의 관점도 존중을 했다는 얘기야. 이해됐어요? 자, 그러면 내가 볼 땐 한번 넣어볼까? decline? 있는 것 같은데요.
아닌 것 같은데요? 자, 그쵸? 어디에서 목격되었나요? 다양한 시대의 처벌과 회복에 공존 아니에요? 공존이죠. 그쵸? 답 2번인 거죠. 됐어요? 40번은 사실 시간이 없어서 못 풀어. 시간이 없어. 아 이거 아쉽다. 되었나요? 자, 우리 잠깐 쉬었다가요. 테스트 2 들어갈 거고요. 교재는 번호는 내가 만약에 하게 되면 넌 따로 사갖고 와. 알겠지? 오늘은 푸는 날이에요. 숙제였나 테스트가. 아니야. 저 수능 주신다고 테스트. 한 5개씩 풀고 채점하고 하자. 잠깐 정지할까요? 자, 우리 정지 해봅시다. 내가 다는 아니고 일단 조금 해봐서 3번 좀 풀어봐. 원래 너 이거 숙제 다 줄 건데 3번 풀어봐. 마지막 출력이 돼요. 3번 193에 3번 라이브로. 마지막 출력이 돼요. 그리고 쌤 선생님과 그 거기 교무실에서 욕. 나도 좀 원래 그랬어. 지금도 원래는 안 하려고 하고 있어. 참는 게 아니라 너무 너희들이 사랑스럽고 이뻐서 그런 말 할 이유가 없어. 저한테 맨날 하시면. 자, 그러니까 얘기 좀 제가 부탁을 했잖아요. 아, 네네 할게요. 3번 좀 풀어주세요. 네 알겠습니다. 자, 우리 수호야, 우리 193쪽에 3번 그냥 라이브로 풀고 있어. 이쪽 좀 다 이쪽 분단은 다 풀었어. 이쪽 하얀 티 분단 다 풀었어? 네. 자, 나가서 답을 말해볼까? 몇 번인가요? 4번. 그죠? 이거는 사실은 얘기를 해줄게. 30초 안에 풀었어야 돼. 아 그래요. 아 어렵네. 그러니까 그걸 살짝 이거 추이를 보고 있었어. 추이를 보고 있었어. 자, 그래 필자 주장이잖아. 그치? 맞아? 어? 네. 그래서 나는 얘를 어떻게 풀었냐면 명령문이 보여서 사실 명령문부터 읽었던 건 사실이야. 잉크 어디고요? 아, 거기였니? 나는 사실 5번째 절. 아 let them enter the space. 맞아. Let them enter the space 이렇게요. And see as a place where to make. 그때부터 거기서부터 풀었어. Find a way of making classroom space welcoming, not avoiding. Try to limit your imprint, organize the space, and 여기서부터 계속 풀었어. 다 명령문인 거야. 그래서 이런 내용이구나. 저는 4번으로 간 거야. 어디 이게 특정할 게 아니라 나머지 애들 중에 볼 게 없어. 그래서 이건 30초면 해결되겠구나 싶은 거 있지. 그러니까 내 말은 시간이 늘 부족하다면 그 필자의 주장이잖아. should, important 이런 거 말고도 명령문으로 그냥 바로 나왔잖아. 이렇게 그냥 슬쩍 넘어가는 것도 괜찮아. 임프린트가 뭐예요? 응? 임프린트. imprint는 각인, 흔적이란 뜻이야. 각인, 흔적. 우리 그런 거 있잖아. 반지에 뭐 사기고 이렇게 새기고 하는 거 있지? 그런 게 각인, 흔적. 되었나요? 되었어요? 네. 네. 다음 뒤에 보세요. 요건 조금 194번은 되게 좀 194쪽에 밑줄 바가 의미하는 거 꽤 괜찮더라고. 문제 풀어봤거든? 괜찮더라고. 지금 1분 줄게. 네.
얘기하면 이번엔 내가 살짝 갔어. 모든 아이를 본 건 아닌데 앞에 재성이가 있어서 엄청 빠르게 가는 거야. 엄청 빠르게 가길래 이건 보통 1분 지문 읽는데 근데 선택지가 또 영어잖아. 한 30초 투자해야지. 그건 사실인데 내가 1분이라고 했더니 괜히 그런 얘기를 했나 봐. 답 5번이야. 그치? 자 보면 일단은 나는 요약문을 아니라 밑줄친 부분을 먼저 읽었었어. 근데 밑줄친 부분이 그렇게 어렵지가 않은 파트라서 안 읽어도 되겠더라고. 위에 있는 것만 봐도. 너는 돈을 먹을 수 없게 돼. 없어. 라고 얘기를 했어. 자, 첫 문장 보면은 자, influence of ecology. ecology가 뭐예요? 여러분? 생태학이죠. 생태학의 영향력이 began to be felt. 맞아. 느껴지기 시작했어. 1970년대 동안. 근데 그 1970년대 어떤 70년대냐? 몇몇 학자들이 북미의 학자들이 predicted the upcoming clash. 앞으로 다가올 충돌을 맞아 예측했던 시기야. 무엇과 무엇 사이의 충돌? 생태계와 그리고 전통적인 경제학 이론에. 자, 이러한 영향력은 그리고 잠재적인 앞으로 일어날 갈등은 became recognizable. 눈에 띄게 돼. 그리고 상당하게 커졌어. 유의미해졌어. 1980년대 동안. 하지만 little attention was paid. 관심이 없었어. 이러한 위협적인 발달이라는 것엔 관심이 없었어. 대중들에 의한. 1990년대. Even today, 심지어 오는 날도 large majority of people, 대다수의 사람들은요, conduct their lives in a manner. 어떠한 방식으로 그들의 삶을 살아가고 영위하고 있을까? They clearly indicate. 무엇을 알려주는 방식으로? They still do not appreciate the gravity of the situation. 상황의 gravity는 중력이 아니라 여기서 심각성이에요. 심각성을 제대로 인정하지, 제대로 이해하지 못한다는 것을 암시하는 방식으로 그들은 살고 있어. 사람들이 그럼 무엇에 대해서 잘 모른다는 얘기야. 이런 것들에 대해서 전혀 모르고 있다는 얘기지. 많은 사람들은 마침내 come to their sense. 어떠한 측면까지 도달하게 될 것이야. When they finally confronted by their 뭐예요? purported Indian prophecy 라고 되어 있어. 밑에 나와 있을 거예요. 뭐라고 알려져 있는 클리 인디안의 예언이라는 것으로 알려져 있는 것에 마침내 직면하게 됐을 때 이러한 측면들에 도달하게 될 거야. 마지막 나무가 잘려나갔을 때, 마지막 물고기가 먹혔을 때, 마지막 개울이라는 것이 중독되었을 때, 오염되었을 때 넌 깨닫게 될 거야. 뭐 할 수 없다고? 너가 돈을 먹을 수 없다고. 돈을 벌 수 없다고지. 근데 내가 이쯤 되었으면 사람들이 첫 번째 있었던 첫 번째, 두 번째 줄을 잊어먹어. 자, 여기서 뭐의 갈등이었고 뭐의 충돌이었니? 생태계와 그 돈 발전, 경제 발전. 맞아. 경제 발전. 경제 이론이 충돌한다고 했어. 그치? 맞아? 그래서 답은 5번이 사실 똑 떨어져. 5번이 똑 떨어져. 경제적 발전이 무엇이 없으면 sustainability가 뭐예요? 지속 가능성이 없다면 맞아요. 본질적인 것을 제공할 수 없게 되죠. 생존을 위해. 그쵸? 괜찮으세요? 이렇게 다 들어가 있는 거. 근데 딱 봤는데 오랜만에 이렇게 밑줄 바가 의미하는 거 보니까 너무 좋더라고요. 다음에 5번은 제가 수업 준비를 했겠지만 그래도 저는 7번을 하려고요. 남자애들은 제목 문제 좀 틀려요. 영식으로 7번 하고 이제 애들 거예요. 도전 의식이 생기는. 네, 1분 드릴게요. 이용. 오랜만에 너희들이랑 이런 거 수업하니까 너무 좋다.
지우도 다 했어? 네. 봤어. 잘했어. 답이 빨리 나온 게 너무 좋았어. 내가 든거 같아요, 그죠? 턱이 이번에 다들 위해서 하는 거예요. 배좀 나왔어요. 권태형인 줄 알았어요. 운동은 못 해가지고. 배고 있어요. 지금. 근데 또 한 운동하면 일주일만 쏙 닿더라. 얼굴이 작아지고. 까매져. 나 내일 디대학교 간다. 응? 왜? 네 농구하러 디대학교. 뭐 그 도장 깨기 같은 건가요? 우리 학교 농구부랑 다른 표시한 곳도 거예요? 오는데. 네. 자, 제가 7번 좀 살짝 볼게요. 자, 7번 볼게요. 그쵸? 맞나요? 자, 일단은 제목 문제들 선택지가 다 영어이기 때문에 먼저 읽을 필요가 사실은 없답니다. 되었어요? 첫 문장부터 갈게요. 소야 우리는 197쪽에 7번 볼게. When asked, 자 질문을 받았을 때 그가 그의 발견들에 어떻게 도달하였는지 질문 받았을 때 아인슈타인은 이렇게 응답했어요. 나는 아 이거 거의 공리라는 것을 무시했어. 맞아? 공리가 뭐예요 밑에? 공리, 자명한 진리로 다른 명제를 증명하는 데 전제가 되는 원리라고 해요. 일단 좀 이따 공리에 대해서 살짝 저도 찾아봤어요. 예식이에요. 공리에 대해서 알고 있었지만 예식이에요. 그랬더니 it is not entirely clear. 명확하진 않아. To what axiom he referred to. referred to거든. to가 앞으로 나온 거야. 어떠한 공리에 대해서 어떤 공리를 그가 말했는지는 모르겠지만 왜냐하면 he disregarded many. 많은 것들을 뭐 했기 때문에 disregard. disregard가 뭔 뜻이에요? 무시했어. 많은 것들을 무시했기 때문에. 그러나 most likely 아마 가장 가능성 있는 건 he meant the belief that 대절이야라는 믿음을 의미했어. 맞아요? The result of measurement 측정의 결과물은 is independent of 독립적이다. 별개이다. 맞아요? 다음 관계와 측정하는 자와 측정되는 것들 사이의 관계와는 독립적이고 별개다. 우리 지금 죽이려고 지금 어려운 것들이 지금 들어가고 있죠. 하지만 상대성 이론에서 the measured mass of the body 어떠한 물체의 측정된 질량은 그것의 길이와 마찬가지로 depends on its speed 속도에 달려있다. 측정하는 사람과 비교해 보았을 때 이해됐어요? 측정하는 자와 비교 상대성 이론 대충은 아는데 그거 필요가 없어. 아인슈타인이 말해서 대점이라고. 무언가 새로운 것을 발견하기 위해서 말한 거에 대해서 인용에 대해서 나 지금 간 거야. 인용. 알겠어? 이론에 대해서 이해하려는 게 인용. 오래된 것은 반드시 벌어져야만 합니다. abandoned. has to be abandoned. 여기서 사실은 답이 나오긴 했거든요. 자, 글쓴이가 A라는 사람의 말을 인용을 했다라는 건 나랑 같은 생각이기 때문에 인용을 한 거고요. 특히나 아인슈타인 인터뷰했죠. 그리고 여기서부터 있다가 쭉쭉쭉쭉 한 번은 밑에 나도 인생에 한 번뿐인 수능이기 때문에 밑에 혹시나 반전이 있을지만 봤어. 없어. 그리고 creative mean. 자, 창의성이라는 것은 기꺼이 뭐 하는 것을 의미할까? Abandon habitual sort of a pattern. 습관적인 사고의 패턴을 버리는 것이야. 한 몇 번이에요? 1번이죠. Detachment from old idea. 오래된 생각으로부터의 detachment가 뭘까요? 분리죠. 그것이 창의성으로 가는 주요 열쇠예요. 됐어요? 29번이니까 12번. 어법 풀어보세요. 공리 예시 들어줄게요. 자명한 진리가 뭘까요? 자, 우리가 지금 다 아파요. 다 아파요. 장기 기증을 받아야 돼요. 다섯 명이 다 아파요. 근데 난 건강한 장기를 가지고 있어.
내 장기를 다 하나씩 기증하면 5명을 살릴 수 있어. 그러니까 권태양을 죽여야 돼. 이게 공리래요. 공공의 이득을 위해 가지고 소수의 시간. 금요일 날 뽑고 다시 오세요. 네. 다 나왔어? 남자래죠? 알았어. 지우 표시한 거 보이고. 건우 몇 번이야? 나한테 지금 감 이러고 있어 지금. 지금부터 이러고 있어. 아 어쩌라고. 맞아요. 자, 답 3번인데요. 자, 이거는 해고예요. 이거 그 얘기를 하려고 하는 거야. 하나 이제 내가 모든 걸 하려는 건 아니라 1번서부터 보자. 1번에 보면 few haves. 네. 내가 예전에 너네 중학교 때는 우리 중학교 때 못 만났던 친구들도 있지만 자 머리칼이 다 빠지고 6개밖에 안 남았어요. 우리 재성이가. 그럼 거의 없는 것이죠. 네. 그렇다고 해서 1개예요? 아니죠. 0개예요? 아니죠. 몇 개가 있어요? 6개. 6개가 있죠. 맞아요? 단수야 복수야? 복수요. 복수야. few는 거의 없느냐? 거의 없지만 얘는 1개가 아니야. 그렇기 때문에 반드시 뭐가 와야 돼? 복수. have 복수 동사가 와야 돼. 됐어? a few도 마찬가지고 few 뒤에도 무슨 명사가 와야 되느냐? 형용사일 때 복수 명사가 와야 돼. 거의 없다고 하는데 이게 함정인 거야. 리틀이면 무조건 단수 동사가 와야 되는데 few니까 괜찮아요? 2번 보실게요. 2번은요? 혹시 당신 2번 했나요? 저 그거 4번에는 솔직히 답을 몰라가지고 그냥 잘했어요. 2번은요 무엇이냐? would 보여요? 조동사 뒤에 동사 보여요? 보입니까? 자 이만큼은 사실 우리 동사 구조 분석할 때 동사 표시하거든요. 이게 동사 구야. 이만큼이 동사 구인 거야. 동사 역할을 하는. 구동사가 사실은 2개 이상의 단어가 동사 기능을 하는 거. 이만큼이 동사지. 그러면 동사 구가 될 때 동사 수식은 누가 해줘야 돼? 부사가 해줘야지. 그래서 부사 자리인 거야. intense가 강한이라는 형용사에다 ly 붙이거나 그치? 맞죠? ly 붙여 부사된 거고요. 다음 3번은요. 자 얘는 얘 그러면 가주어야 진주어야 생각을 할 수 있겠지만 얘 이리지 대강조야. 이리지 대강조야. 왜냐하면 is 다음에 뭐가 왔는지 봐봐. 복수명사가 왔어. 진짜네요. 그래서 이리지 다음에 복수명사가 와서 수가 안 맞아. 맞아? 그리고 여기 뭐가 왔어? what이 왔지. 네. 그렇지. 여기서는 뭐가 와야 돼? 대시 와야 돼. 괜찮아? 맞아. 근데 이리지 대강조 구문하고 관계대명사랑 구조가 같아. 어쨌든 안 되는 거. 어쨌든 대밖에 안 되는데 이 대세 정체에 대해서 이야기하고 싶었던 건 수가 안 맞았기 때문에 강조 구문이구나. 수 맞으면 그러면은 수를 맞췄을 때는 근데 수가 맞으면 저희가 될 수가 없긴 하거든요. 대이아가 와야 되잖아요. 맞죠? 그렇기 때문에 강조 구문이니까 오해가 없고요. 근데 내 말은 이거야. 뒷문장 구조가 불완전해요. 불완전하죠? 그렇기 때문에 나는 뭘로 가라? 강조 구문. 대시 와야 되고요. 4번은요. 4번. 따밤. 콤마 ing죠. result는 자동사야 원래. result는 자동사야. 그래서 자동사가 혼자 못 쓰여. result in이라 우리가 result from을 봤지. 맞아? 얘네는 일단 분사 구문으로 오잖아. 자동사는 기본적으로 pp를 쓰질 않아. 분사 구문. 알겠어? 이렇게 하나의 동사로 보는 거야. 이렇게 하나의 동사로 보는 거야. 그리고 초래했어. 그치? 맞아? 다음 5번 보자. 얘 뭐예요? 이거 좀 읽어야 되네. To varying degree. 매우 다양하게. 그쵸? 무엇에 따라? 정도에 따라.
그쵸? 우리의 타고난 메이크업, 구성이라고 볼까요? 자, 우리의 타고난 구성의 정도에 따라 우리의 감정은 우리를 움직인다라고 되어 있는데요. 자, 여기서 inherit는 뭐 뜻이에요? inherit은 원래 상속하다예요. 그러면 어떤 기질을 상속을 하죠. 우리는 상속받다. 그래서 우리는 타고났다라고 보면 돼요. 메이크업은 구성이라고 보시면 되고요. 알았어요? 그러면 내 말은 이거야. 구성에 따라 자 뒤에 있는 명사 수식을 해주지. 분사형 형용사는 수식 대상이 의미상에 주어야 돼. 명사 꾸며준다. 어떤 구성 성분 메이크업이라는 것이 inherit이라는 동작을 할 수 있어 없어? 상속하다라는 동작을 할 수 있어 없어? 없죠. 그렇기 때문에 PP 형태가 왔다고 보시면 돼요. 됐나요? 네. 오늘 이렇게 빠르게 10시까지 뚝 10시 3분이에요. 아까 숙제로 테스트 2만 해봐 보세요. 너네 요새 바쁜 것도 알고 하니까 테스트 2까지 그리고 오늘 단어 시험 못 본 아이들 집에서 단어 시험 봐. 네. 알겠어? 나랑 20분 30분 얼굴 붉힐 필요 없잖아 그러면. 알겠지? 그리고 이제부터 또 단어 오답부터 쓰세요. 네. 자, 건우야 근데 금요일은 왜 못 가? 안 물어봤어. 동아리. 동아리? 아, 동아리? 선생님도 만나야 되는 거잖아, 그러면. 그치?